Good afternoon, all of you. So, today we are moving on to our fourth chapter, the new chapter that is Medieval India Concept of Kingship and Nature of Administration. Okay, so previous lesson, that is in our second chapter, we discussed about the medieval world, right? Medieval world. Now we discussing about medieval India, or we are going to discussing about medieval India, the kingship of the concept of kingship and nature of administration. അതായത് രാജഭരണവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെഡീവൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജഭരണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ടും സൽത്തനത്ത്, മുഗൾ, ചോള, വിജയനഗര എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള രാജഭരണം കിങ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ, ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് നാച്ചർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. First one, we are going to discuss about the Sultanate rule, okay, or Sultanate rule. Okay, Sultanate or Sultanate. So, it is the period between 1206 and 1526. The period between the period of Delhi Sultanate. It is the period between the 1206 and 1000, between 1005 to 6. Okay, this is the period of the Delhi Sultanate rule. Okay, then their capital at Delhi. During that period in Sultanate rule, their capital at Delhi. And there are mainly 5 dynasties in Sultanate rule. Okay, mainly during that period, mainly 5 dynasties were existed in the Sultanate rule. Which are they? Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid and Lodi were the major dynasties. ഓക്കെ, അതിലുണ്ടായിരുന്ന രാജവംശങ്ങൾ, അതായത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 5 ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ ഭരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 5 രാജവംശങ്ങളാണ് മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്, സയ്യിദ് ആൻഡ് ലോധി. ദിസ് ഈസ് ദ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ Mamluk dynasty as the first dynasty in Sultanate period. Then second one Khalji, third one Tughlaq, then Sayyid, and last one Lodi. 5 dynasties. Okay, so you can see a map of India. Okay, you can see the map of India. Can you identify? Okay, അതിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി അവർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ മാപ്പാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എന്താണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ 1236 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വരെയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്തു, താഴെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് 1335 ആയപ്പോൾ താഴെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, Mamluk dynasty. The Mamluk dynasty also known as the slave dynasty. Okay, the Mamluk dynasty which also known as the slave dynasty. Mamluk dynasty also known as the slave dynasty. So Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan, Nasruddin Muhammad, then Ghiyasuddin Balban were the major rulers, were the prominent rulers in the slave dynasty. So first dynasty, that is slave or
Mamluk dynasty. Then these are not important. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലെ ഈ റൂളേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി. ദറ്റ് ഈസ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വാസ് ദി പ്രൊമിനൻറ്റ് ruler during that period in Khalji dynasty. Then Tughlaq dynasty. In Tughlaq dynasty, that is Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq were the prominent. Then Firoz Shah Tughlaq were the prominent rulers in Tughlaq dynasty. Okay, Khalji dynasty, the prominent ruler in Khalji dynasty, that is Alauddin Khalji. Then in Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq were the prominent leaders. Okay. Then Sayyid dynasty. Fourth one, Sayyid dynasty. Khizar Khan was the founder of this dynasty. Okay. Then last one, Lodi dynasty. Lodi. That is Bahlul Lodi, Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi were the prominent rulers during the or among the Lodi dynasty. Okay. Then next one, administrative system of Delhi Sultanate. The administrative system of the Delhi Sultanate. What are the administrative features? What are the administrative features of the Delhi Sultanate? First one, the influence of Turkish tradition. Influence of Turkish tradition. തുർക്കി ഭരണത്തിൻ്റെ, തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ സുൽത്താൻ ഭരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. What do you mean by Turkish tradition? In Turkish tradition, they considered the king as equal to God. Okay, king as equal to God. രാജാവാണ് എന്ത്? ദൈവതുല്യൻ. രാജാവ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ്. ഹി ഈസ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ. ഓക്കെ, എല്ലാ പവറും എല്ലാ അധികാരവും എന്താണ്? രാജാവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാജാവ് ദൈവതുല്യനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ടർക്കിഷ് ട്രഡിഷൻ. Okay, so here we can also see the influence of the Turkish tradition in the Sultanate rule. Then second one, the Sultan was the head of administration, military and judiciary. Here the king was the head of the administration. ഭരണ തലവൻ കിങ് ആയിരുന്നു. ദെൻ മിലിറ്ററി, സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവൻ കിങ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി, നീതിന്യായത്തിൻ്റെ തലവനും ആരായിരുന്നു? കിങ് ആയിരുന്നു. Then third one, there were different ministers and officers to assist the king in administration. There are lot of ministers and officials. They were help the king in the matter of administration. അപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓഫീസർമാരും മന്ത്രിമാരൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then an exact law of succession was absent. Exact law of succession എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ, പിന്തുടർച്ചാ അവകാശം എന്ന് പറയില്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജാവ്, അയാളുടെ മകനായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ്, അതിൻ്റെ മകനായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്തുടർച്ച അവകാശത്തിനെയാണ് സക്സഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ സുൽത്താൻ ഭരണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, എ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് to defend the country from the threat of invasion and for the expansion of the empire. The rulers, they maintained a strong army for what? For the protection of their empire. അവരുടെ സാമ്രാജ്യം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ആർമീനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അതുമാത്രമാണോ? നോ. ആൻഡ് ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി എംപയർ, സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തി, പ്രദേശങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്താണ് കൈവശം വയ്ക്കാൻ.
Okay, so this were the major administrative reforms of the Delhi Sultanate. First one, we can see the influence of the Turkish tradition, and king was the head of the administration, military and judiciary system. Then there were lot of officers and ministers for what? For helping the king in case of administrative matters. Then there is no exact law of succession. Okay. Then they maintained a strong army for the protection of their empire and also for the expansion of the empire. Okay, these were the major features of the Delhi Sultanate. Then the administrative features of the local level. ലോക്കൽ ലെവൽ മീൻസ് പ്രാദേശിക ഭരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. ഇനി താഴേക്കിടയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. For the convenience of administration, the empire was divided into provinces, shik, pargana and village. Here we can see that in nowadays India is our country, right? So the whole India which is divided into 28 states. Okay, whole India which is divided into different states. Each states also divided into different districts. Each district also divided into different panchayat. Again panchayat divided into ward. What is the purpose of these kinds of division? Any idea or any guess? It is for the administrative convenience. Okay, it is for the administrative convenience. ഭരണ സൗകര്യത്തിന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാരാജ്യം അല്ലേ? ആ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡൻറ്റോ ഒരു രണ്ടാൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ, റൈറ്റ്? സോ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യത്തിനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു, അതിനോരോ തലവന്മാരെ വെച്ചു. അഗെയിൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി, അതിന് തലവന്മാർ, അതിൽ കുറേ ഓഫീസേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണം ഏറ്റവും സുഖകരമായ രീതിയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ in Sultanate period the region or their empire were divided into provinces, shik, pargana and village. Okay. Separate officers were appointed for each division. Here also there were separate officers for province, shik, pargana and village. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓഫീസേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദർ അതോറിറ്റി വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. ഇവിടെയും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പർഗാനയിലും ഷിക്കിലൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും എങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു? ഹെറിഡിറ്ററി, അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ദെൻ the maintenance of law and order, judicial administration, collection of taxes and organization of army were the chief duties of these officers. So the officers in Shik province, Pargana and village, okay, their main duty which are the maintenance of law and order, നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെ ആ പ്രദേശത്തെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുക. ദെൻ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കുക. ദെൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമി. എന്തായാലും ആർമി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? സൈന്യം ഉണ്ടാവും, സൈന്യത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവിഷനുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി. ദെൻ they were under the direct control of Sultan. So these officers were under the direct control of Sultan. സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് the Sultan did not directly interfere in the administration of village. Except to village,
The other divisions such as province, Sikh, Pargana were under the ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി കിങ്. ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷനും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കീഴിലായിരുന്നു. പക്ഷേ വില്ലേജുകൾ മാത്രം എന്താണ്, രാജാവ് നേരിട്ട് അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലേജിലൊരു ഹെഡും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. For the administrative convenience, the region which divided into 4 category: province, Sikh, Pargana and village. The province, Sikh, Pargana were under the direct control of king. In case of village, it is entirely different. And a collection of tax, then maintaining law and order, maintaining military, judicial administration were the major duties of these officers. Okay. So these were the major features of the local administration. So we discussed about the central features of the central administrative features and the local administrative features of the Sultanate rule. Okay. Then next one, Iqta system. I think you already studied it in your 6th standard, right? Iqta system, Iqta Sampradayam. What is it? The country was divided into different parts and these were entrusted with the nobles who were also the military commanders. We already said that for the administrative convenience, the country was divided into different parts, right? Province, Pargana, Sikh, village, etc. And these were entrusted with the nobles. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലവന്മാർ പ്രധാനമായിട്ടും ആരായിരുന്നു? പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു. അവിടെ പ്രത്യേക ഓഫീഷ്യൽസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഇതൊക്കെ ആരായിരുന്നു? നോബിൾസ് ആയിരുന്നു. ഹൂ were also the military commanders. അവരാരും കൂടിയായിരുന്നു? സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയായിരുന്നു. മിലിറ്ററി കമാൻഡേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി ആയിരുന്നു. These divisions were known as Iqtas. So these kinds of division were known as Iqta and their holders were known in different name as Iqtadar, Mukti and Wali. Okay, the owners of these Iqtas, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജില്ലയുടെ ഹെഡ് നമുക്കറിയാം ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ അധികവും എന്താണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലേ, അത് അയാളുടെ പൊസിഷൻ്റെ പേരാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ? ഇഖ്തദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇഖ്ത സിസ്റ്റം മീൻസ് the nobles who were also the military commanders, military officials, and they own the different parts of the country or different region. This region is known as Iqtas. And the holding official, okay, the holding official were known as different names such as ഇഖ്തദാർ, മുക്തി, വാലി. ഈ പേരിലൊക്കെ അവർ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഖ്ത സിസ്റ്റം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഇഖ്തദാർസ്? ഇഖ്തദാർമാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, റവന്യൂ കളക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ. റവന്യൂ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നോക്കാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഡിവിഷൻ. അവിടുത്തെ നീതിന്യായ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുക, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ.
Okay, law and order maintain ചെയ്യുക. These were the major duties of the Iqtidar. So Iqtidar system means the region which divided into different categories, and all these categories were under the control of nobles. So these nobles were known as Iqtidar, Mukti, Mali, etc. Their major duties like a collection of revenue, that means tax, and also maintaining the law and order of that region. Okay, all of you clear? Then next one, the most important topic, that is market reform of Alauddin Khilji. Market reforms of the Alauddin Khilji. കമ്പോള പരിഷ്കരണം. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പോള പരിഷ്കരണം നോക്കാം. Here, the market regulation of Alauddin Khilji was a reform implemented with the intention of maintaining a large army with less expenditure. So Alauddin Khilji aimed that large army with less expenditure. രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു സൈന്യം വേണം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്തായിരിക്കണം, കുറവായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സൈന്യം, നല്ലൊരു സൈന്യത്തിന് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ലാർജ് ഉള്ളതിലും ഒന്നും കൂടിയും ആർമീനെ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക എയിം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ലാർജ് ആർമീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് the government, that is, he fixed the prices of essential commodities. The government fixed the prices of essential commodities. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ ആര് തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു? ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. The merchants were forced to sell their product at the fixed price. Merchants, കച്ചവടക്കാർ എന്തിന് നിർബന്ധിതമായി? ടു സെൽ ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് ദ ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രൈസിന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് മെർച്ചൻസ് നിർബന്ധിതരായി. The black marketers and hoarders were strictly punished. What do you mean by black market and hoarders? ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ചന്ത, ഹോർഡേഴ്സ് മീൻസ് പൂഴ്ത്തിവെപ്പ്. കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കുക. അതായത് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അരി, അപ്പോൾ അരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ എവിടെ അരി കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഹോർഡിങ് മീൻസ് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ സീസണായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലേ, ചില സാധനങ്ങൾ സീസണായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ കഴിയോളം അത് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കും, മാറ്റി വയ്ക്കും. ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹോർഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ദേ വർ സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ്ഡ്. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. The weight and measures were unified. The weight and measures, okay, which unified. Then the government established granaries to store the grain brought from the peasants, and government set up a granary system. ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു, ധാന്യപ്പുരകൾ ഉണ്ടാക്കി, ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വെയർ ഹൗസുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. grains brought from the peasants.
എന്ത് ചെയ്തു, കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് പെസൻസ് കർഷകരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, സാധനങ്ങൾ ഗ്രെയിൻസ് നേരിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗ്രാനറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു, ഈ വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ, സോ these are the major features of the administrative reforms. First one, the government fixed the price of the commodities, essential commodities, and the merchants, they were forced to sell their product at that fixed rate, and the government punished whose that the practices of the black markets and hoarders. Then the weighting and measurement system were unified. Okay, then government established their own granaries or the storage houses. For what? For storing of the grains, the grains which brought from the peasants. Okay, so how these market reforms can reduce the expenditure of the soldiers? How this market reforms can reduce the expenditure? എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് റിഫോം എന്ത് ചെയ്തത്, റെഡ്യൂസ്, അതായത് പിന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ചെലവ് ചുരുക്കാൻ സാധിച്ചത്? The soldiers were able to purchase commodity at a moderate price. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ കുറച്ചപ്പോൾ അവർക്കത് പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി, അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വൈ there was no need to pay them high salary. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല, പിന്നെ സോൾജേഴ്സിന് ഹൈ സാലറി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. കാരണം അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ തന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ലാഭമായി, പിന്നെ അത്രയും സാലറി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ലാഭമായി, അല്ലേ? നമുക്ക് 1000 രൂപയാണ് സാലറി തന്നേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ കുറച്ചപ്പോൾ 500 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, 500 രൂപ അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലാഭമാണ്. ഈ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം. എക്സ്ട്രാ ആർമി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ പൈസേനെ കൊണ്ട് സാലറി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയൊരു ട്രിക്കാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ത്രൂ ദീസ് ആക്ട് ദ സുൽത്താൻ കർട്ടൈൽഡ് ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ സുൽത്താൻ എന്താണ്, മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, സൈനികർക്കുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, and the amount thus saved was utilized to enhance the strength of army. അങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന ക്യാഷ് എന്തിനുപയോഗിച്ചു, കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാനും അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനും അത് ഉപകരിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് ഓഫ് ദി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. So today we discussed about the central administrative features and local administrative features of Sultanate period, then Iqta system and market reforms of Alauddin Khilji. Okay, so you carefully read all these topics from your textbook, and if you have any doubts please contact me. Okay, thank you.